Dear students, welcome to open course class of political science. Hoping that all of you might have joined in the classroom. I am Roy M. I have already sent the syllabus for politics open course. The name of open course is Dynamics of Indian Political System. There are 4 modules for the open course. When you go through the syllabus, it can be noticed that most of the portions you might have learned from high school classes. Since it is the first class, I am going to start with the second module, State and Citizen, which is quite familiar to you. Every nation guarantees certain rights to its citizens. The same way, Indian Constitution contains an elaborate list of fundamental rights. They include not only political and civil rights, but also social and economic rights. That means fundamental rights are very much essential for the citizens. The rights which are considered very important are known as fundamental rights. So Indian Constitution contains an elaborate list of fundamental rights. It covers almost all the rights of citizen, not only political and civil rights, but also social and economic rights. Fundamental rights are a guarantee against the arbitrary action of the state. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഒരു സംരക്ഷണമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്. ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല. ദർ മേ ബി സർട്ടൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ദർ ആർ സർട്ടൈൻ restrictions on all the fundamental rights mentioned in the constitution. So that is why it is considered as it is not a absolute. There may be some restrictions. Fundamental rights are contained in part 3 of the constitution. These rights are subject to changes and modifications depending upon the need of the time. Part 3 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പാർട്ട് 3യിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മോഡിഫിക്കേഷനുകളും ചേഞ്ചസുകളുമെല്ലാം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടി എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് there are. So let us see what are the fundamental rights guaranteed by Indian Constitution to the citizens. First one, right to equality. Second one, right to freedom. Third one, right against exploitation. Fourth one, right to freedom of religion. Fifth one, cultural and educational rights. Sixth one, right to constitutional remedies. Besides these 6 fundamental rights, earlier there were 7 fundamental rights. After 44th Constitutional Amendment in 1978, the last one, right to property, has been omitted or deleted from the list of fundamental rights, and it is kept as a legal or constitutional right under Article 300A. That means after 44th Constitutional Amendment, the Indian Constitution contains only 6 fundamental rights. Articles 12 to 35 of Indian Constitution deal with fundamental rights. So now let us see each one in detail. The first one, that is right to equality. According to Article 14,
Equality before law and equal protection of law is available to all. All will be treated equally. There is no privilege, there is no restriction. Everyone will be treated equally before law. That is what it means. It prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth between citizens. ഒരാളുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏതെന്നോ അയാൾ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനെന്നോ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവരെയും നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരായി പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി എന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അവിടെ എല്ലാവരും, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ ലോ. ഫർദർ, ഓൺ ദ ബേസിസ് any of these grounds, a citizen cannot be denied admission to educational institutions maintained by the state or receiving aid out of state funds. അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, സർക്കാരോ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ മേൽപ്പറഞ്ഞ യാതൊരുവിധ പരിഗണനയുടെ പേരിൽ ഒരു വിവേചനം ഒരിക്കലും ഒരു പൗരനോട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി. നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള തുല്യത, തുല്യ പരിരക്ഷ നിയമത്തിനാൽ. 2. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം. ദ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ആർട്ടിക്കിൾ 19 to 22, which contain the classical liberties of the individual. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണ്. അതൊരു വൈഡ് സബ്ജക്റ്റാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെ നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതായത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതെല്ലാമാണ് അതിൽ പറയുക. മറ്റൊന്ന് ഫ്രീഡം ഓഫ് അസംബ്ലി, കൂടിച്ചേരുവാനുള്ള അവകാശം. ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ, ഒക്കുപ്പേഷൻ, ട്രേഡ് ഓർ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, നമ്മളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുവാൻ, ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുവാൻ എല്ലാമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം. ദർ ആർ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബീയിങ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫ്രീഡംസ്. ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ അവകാശങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം ഉണ്ടാവാം, എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൗലികാവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം. 3. റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ചൂഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 23 and 24 പ്രോഹിബിറ്റ്സ് ഓൾ ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെയും ശാരീരികപരമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ മൗലികാവകാശമായ റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. Traffic in human beings is a very wide expression and embrace not only the prohibition of slavery and bonded labor, but also traffic in women for immoral or other purposes. ശാരീരികപരമായി ഒരു വ്യക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ഇതിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുക. പ്രത്യേകിച്ചും ഇമ്മോറലായ അധാർമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുക, ബോണ്ടഡ് ലേബറിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഒരുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ശാരീരികപരമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 24 പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് നോ ചൈൽഡ് ബിലോ ദി ഏജ് ഓഫ് 14 years ഷാൽ ബി എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഡേഞ്ചറസ് ഒക്യുപ്പേഷൻ. അതോടൊപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ 24 പറയുന്നു, 14 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ അപകട മേഖലകളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും തൊഴിൽ ചെയ്യിക്കരുത്. പക്ഷെ പിന്നീട് 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. 1 റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി, 2 റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, 3 റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. 4 റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ, മതസ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 25 to 28 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ. ഭരണഘടനയിൽ 25 തുടങ്ങി 28 വരെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലൂടെ ഈ സംരക്ഷണം നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്.
All persons are equally entitled to freedom of religion, freedom of conscience, and the right to profess, practice, and propagate religion freely. ഇതിലൂടെ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ആ മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഏത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. ഹൗവർ, ദർ ഈസ് നോ റൈറ്റ് ടു കൺവേർഷൻ. പക്ഷേ മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള അവകാശം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയനാണ്. 5. കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ്. Article 29 and 30 of the Constitution protect the interest of linguistic, cultural, religious minorities and their rights to establish and administer their own educational institutions. അഞ്ചാമത്തെ മൗലിക അവകാശം പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയാണ് കൂടുതലായി പരിഗണിക്കുക. ഭാഷാപരമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ടാവാം, സാംസ്കാരികപരമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ടാവാം, മതപരമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ടാകാം. അവർക്കെല്ലാം അവരുടേതായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശമാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ്. 6. റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ 5 മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് 6ാമത്തെ മൗലിക അവകാശത്തിലൂടെ. Article 32 guarantees to every citizen the right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ സുപ്രീം കോടതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത കോടതികളെ സമീപിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്. Supreme Court and High Courts have been given general powers to safeguard these rights as well as to issue orders or writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലിക അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതികളിലോ സമീപിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവകാശത്തെയാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈ കോർട്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ദി പവർ ടു ഇഷ്യൂ ഓർഡേഴ്സ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിട്സ്. അപ്പോൾ ഈ മൗലിക അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതികളും 5 തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകൾ, ഉത്തരവുകൾ മൗലികാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. All these writs are for the protection of fundamental rights, and these writs or orders are issued by only Supreme Court and High Courts. Constitution provides that these rights can be suspended only during the operation of the emergency under Article 352. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വിശേഷാൽ അധികാരമായ ആർട്ടിക്കിൾ 352 പ്രകാരം ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഈ മൗലികാവകാശങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. സോ ദീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി സസ്പെൻഡഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസി ആൻഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദി എമർജൻസി ഈസ് ഓവർ ദീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മേ ബി റീസ്റ്റോർഡ്. അപ്പോൾ മൗലികാവകാശം വളരെയധികം സംരക്ഷണം ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും പ്രദാനം ചെയ്യും. And besides these 6, as I have told you earlier, there was another fundamental right up to 1978. 44th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് വരെ മറ്റൊരു മൗലിക അവകാശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 44th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഇൻ 1978, the right to property, earlier it was a fundamental right, the right to property is deleted or omitted from the list of fundamental rights, and now it is considered as a constitutional right or legal right under Article 300A. That means at present there are 6 fundamental rights. Before
Concluding the discussion, let us see the main points to be remembered. എന്തൊക്കെയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ 26 ജാനുവരി 1950. 1950 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത്. അതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ. Part 3 of Indian Constitution contains 6 fundamental rights. After 44th Constitutional Amendment, the Indian Constitution contains 6 fundamental rights. Earlier there were 7 fundamental rights, but after 44th Constitutional Amendment, the right to property is deleted from the list of fundamental rights, and now it is a constitutional right under Article 300A. That means at present there are 6 fundamental rights to Indian citizens. So let us see once more what are the fundamental rights guaranteed by Indian Constitution to the Indian citizens. First one, right to equality. Second one, right to freedom. Third one, right against exploitation. Fourth one, right to freedom of religion. Fifth one, cultural and educational rights. And sixth one, right to constitutional remedies. These are the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. So these fundamental rights are considered very much important for the citizens, and these are fundamental, very important rights to Indian citizens.